السلام علیکم ناظرین، 4 TV کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید باقر۔ سب سے پہلے 4 TV کشمیر کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بھارت میں آج منایا گیا یوم فتح۔ 71 کی جنگ میں ویرگتی حاصل کرنے والوں کو پیش کیا گیا خراج۔ جموں کشمیر اور لداخ میں فوج نے بہادر فوجیوں کی قربانیوں کو پیش کی سلامی۔ ای وی ایم سے متعلق عمر عبداللہ کے بیان کو کانگریس نے کیا مسترد۔ بی جے پی ترجمان شاہینہ نے وزیر اعلیٰ جموں کشمیر کے بیان کو سراہا۔ جے کے پی ایس آئی امیدواروں کو حد عمر میں مزید گنجائش فراہم کی جائے۔ این سی رکن پارلیمنٹ آغا رول اللہ نے ہزاروں امیدواروں کے مسئلے کو لوک سبھا میں اٹھایا۔ راجوری میں حالیہ دنوں ہونے والی پر اسرار اموات پر تحقیقات ہیں جاری۔ جموں کشمیر کی وزیر صحت سکینہ یٹو نے کوٹرنکا کی متاثرہ تحصیل کا کیا دورہ۔ حول سری نگر میں میر وائس عمر فاروق کے بدست مسجد کا افتتاحی مجلس کو انہوں نے کیا مخاطب۔ مسجدوں کو حقیقی معنوں میں آباد کرنے دیا زور۔ راجواڑ کے دردی حاجی علاقے میں پیش آیا آتش زدگی کا واقعہ۔ 2 منزلہ مکان جل کر ہوا خاکستر۔ اور وادی کشمیر میں انسداد منشیات مہم کا سلسلہ ہے جاری۔ سری نگر میں 2 مبینہ ڈرگ اسمگلرز گرفتار، جائیدادیں کر دی گئیں سیز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے موقع پر آج بھارت میں وجے دیوس منایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دہلی کے نیشنل وار میموریل پر پھول مالا پیش کرتے ہوئے 1971 کی جنگ میں ویرگتی حاصل کرنے والے سپاہیوں کی قربانیوں کو سلامی پیش کی۔ وزیر دفاع نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے ہونے والی جنگ میں حصہ لینے والے جانباز سپاہیوں کو یاد کیا۔ واضح ہے 16 دسمبر یعنی آج ہی کے دن سال 1971 میں پاکستانی فورسز نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیا تھا اور بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوتے ہوئے یہاں کے لوگوں نے آزادی حاصل کی تھی۔ بھارت نے 13 دنوں میں پاکستانی فورسز کو شکست سے دوچار کیا تھا اور آج ہی کے دن سن 1971 میں پاکستانی افواج نے بھارتی افواج کے روبرو سرنڈر کیا تھا۔ وقت کی وزیر اعظم ہند اندرا گاندھی کی حکومت نے سفارتی اور دفاعی سطح پر بنگلہ دیش کے باشندوں کی جدوجہد آزادی میں پورا تعاون فراہم کیا تھا۔ آج بنگلہ دیش میں بھی یوم فتح منایا جا رہا ہے۔ آج جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں فوج کی جانب سے پاکستان کے خلاف لڑی گئی 1971 کی جنگ کی یاد میں یوم فتح منایا گیا۔ فوج کی شمالی کمان کی جانب سے آج جموں کشمیر اور لداخ کے مختلف حصوں میں وجے دیوس کے موقع پر پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ادھمپور میں واقع شمالی کمان نے دھرودے وار میموریل پر پھول مالا پیش کی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل ایم وی سچندر کمار نے 1971 کی جنگ میں ویرگتی حاصل کرنے والے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو سلامی پیش کی۔ جموں کے ٹائیگر ڈویژن میں بلیدان استمبھ پر وجے دیوس منایا گیا۔ دوسری جانب لداخ کے ہال آف فیم میں ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ فائر اینڈ فیوری کور کے چیف آف سٹاف میجر جنرل دنیش کمار نے دیگر فوجی عہدیداروں کے ہمراہ 1971 کی جنگ کے بہادر جوانوں کو خراج بعد از مرگ پیش کیا۔ عالمی شہرت یافتہ طبلہ نواز استاد ذاکر حسین انتقال کر گئے۔ کلاسیکل موسیقی کی دنیا کی ایک مایہ ناز افسانوی فنکار طبلہ نواز استاد
ذاکر حسین پچھلے کچھ عرصے سے علیل تھے۔ امریکہ کے ایک اسپتال میں وہ زیر علاج تھے۔ 73 سالہ استاد ذاکر حسین امریکہ کے سین فرانسسکو کے ایک اسپتال میں علاج کے دوران انتقال کر گئے۔ مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے استاد ذاکر حسین پدم شری، پدم وبھوشن کے بشمول کئی ایک قومی و بین الاقوامی اعلیٰ ترین ایوارڈ یافتہ اپنے فن میں یکا و تنہا سمجھے جاتے تھے۔ ذاکر حسین کے انتقال کی خبر پر صدر جمہوریہ ہند، وزیر اعظم نریندر مودی کے بشمول دیگر اہم شخصیات نے اپنے غم و افسوس کا اظہار کیا۔ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج بعد از مرگ پیش کیا۔ ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا نے طبلہ نواز ذاکر حسین کے انتقال پر اپنے غم و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مشہور طبلہ نواز استاد ذاکر حسین کے انتقال پر اپنے گہرے غم و افسوس کا اظہار کیا۔ منوج سنہا نے کہا کہ ملک اور موسیقی کی دنیا نے ایک عظیم موسیقار کو کھو دیا ہے۔ استاد ذاکر حسین نے سان فرانسسکو ایک اسپتال میں وہ علاج کے دوران انتقال کر گئے۔ اور آپ کو بتا دیں ای وی ایم سے متعلق عمر عبداللہ کے بیان کو کانگریس نے مسترد کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ عمر عبداللہ نے وزیر اعلیٰ جموں کشمیر نے اپنے ایک انٹرویو میں کانگریس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ای وی ایم سے متعلق شکایات کرنا بند کر دے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا تھا کہ کانگریس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے 100 سے زائد اراکین پارلیمنٹ میں ہیں اس وقت، اس لیے کانگریس کو نہیں چاہیے کہ وہ ای وی ایم کے حوالے سے بار بار شکایات کرے، جس کو آج کانگریس نے مسترد کر دیا۔ روح اللہ مہدی نے لوک سبھا میں پی ایس آئی امیدواروں کے معاملے کو اٹھایا۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ سید آغا روح اللہ مہدی نے پیر کے روز پارلیمنٹ میں جموں کشمیر پولیس سب انسپکٹرز جے کے پی ایس آئی کے امیدواروں کے لیے ایک بار عمر کی حد میں گنجائش پیدا کرنے پر زور دیا۔ روح اللہ مہدی نے کہا کہ یہ معاملہ ہزاروں امیدواروں سے جڑا ہوا ہے جو بھرتی کے عمل میں طویل تاخیر کی وجہ سے عمر کی جو حد ہے اس سے تجاوز کر گئے اور انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تاخیرات کی وجہ سے اہم بھرتی کے مواقع کو متاثر کیا اور کئی اہل اور پرعزم امیدواروں کو پولیس فورس میں خدمات انجام دینے کے مواقع سے وہ محروم ہو گئے۔ جموں کشمیر کے نوجوان پر ہونے والے اس طرح کے اثرات کا جائزہ لیا جائے اور اس جانب توجہ دی جائے اور جو عمر کی حد ہے اس میں گنجائش پیدا کی جائے۔ جموں کشمیر کی وزیر صحت سکینہ یٹو نے آج راجوری کے کوٹرنکا کا دورہ کیا۔ جموں کشمیر کی وزیر صحت سکینہ مسعود یٹو نے کہا ہے کہ راجوری کے دور دراز علاقے بڈھال گاؤں میں حالیہ پراسرار اموات کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں لیکن ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ وزیر صحت نے وزیر برائے جل شکتی، جنگلات اور قبائلی امور جاوید احمد رانا، مقامی ایم ایل اے جاوید احمد چودھری اور دیگر اعلیٰ حکام کے ہمراہ کوٹرنکا تحصیل کے متاثرہ گاؤں کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ 8 اور 12 دسمبر کو پیش آئے 2 الگ الگ واقعات میں ایک شخص، ان کے 4 بچے اور ایک اور خاندان کے 2 بہن بھائی وہ مشتبہ طور پر فوت ہو گئے۔ ابتدائی طور پر ان کی اموات کی وجہ فوڈ پوائزننگ قرار دی جا رہی تھی لیکن بعد میں اس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سکینہ یٹو نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ ان اموات کے بعد 28 افراد متاثر ہوئے تھے، تاہم جموں اور راجوری کے اسپتالوں میں زیر علاج تمام افراد اب ان کی حالت ٹھیک ہے۔
GMC जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात में एक मुमकिना वायरल इन्फेक्शन की निशानदेही हुई है, लेकिन मुकम्मल रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मीरवाइज उमर फारूक ने आज श्रीनगर के हवल इलाके में एक मस्जिद का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्कदा जलसे को मुखातब किया और उन्हें मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो हकीकी मानों में मसाजिद को आबाद करें। मकसद तो मुद्दा सह गो इज्तिमाइयत, इत्तिहाद यकजहती योर चाव अम पत सफस मज गो खड़ा अच्छुन तफरीक बड़िस लकटिस मज की अच्छुन तफरीक कुल मामलस मज की एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज न कोई बंद रहा न कोई बंद नवाज मस्जिद महवर सानी इत्तिहादुक सानी यकजहती गस्य आसुन गहवार अलामत ये गस नेरुन तौहीदिच कथ ये गस नेरुन यकजहती हज कथ ये गस नेरुन दोस्ती तो बे अमनिच कथ मगर अफसोस कि मस्जिद तिम त आज यम इंतशार इफ्तराक फैला युस मस्जिद तस्वुरी खत्म करान फिरकयतस अंदर तासुबस अंदर मसलकी मनाफरतस अंदर इतकन वनकन हन आमुच अगर अत कह चीज इलाज युतु योत कि सैनिस जवानस खड़ा गछुन तुम खड़ा गछुन बुजुर्गन खड़ा गछुन कि नसा दिमो पन्ने मस्जिद मज कह तुत कलाम करने की यम सत मुसलमान इत्तिहाद कमजोर मसलक पन्नी पन्नी जाय सारी मगर इस करो न तिस कह अमल यम सत सोन इत्तिहाद खुदा न खास्त सोन शिराज बिखरी अशन पथी कि अल्लाह तआला सज कस नियामत अस पे कि वनकन ये जम्मू कश्मीर मज मुस्लिम अक्सरियत रियासत अंदर अत अक्सरियत रच कर इत्तिहाद रच कर यकजहती रच कर तेल हेको इस अमल कर सोच टाउन हॉल लिंगेट में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने अंजाम दी। मैं यही कोशिश करूंगा जो हमारे वर्कर जहां जहां हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एमएलए नहीं है उनके साथ हम कैसे चलेंगे, इनको आगे कैसे चलाना है। इनको फंड्स की प्रॉब्लम है, इनको रिकग्निशन की प्रॉब्लम है और इस बारे में एक जनाब क़यादत से हम मशवरा करेंगे और इनको कैसे एम्पावर करेंगे, इसमें पार्टी को एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। तंजीम को मजबूत बनाना है। ये एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसका मतलब नहीं है हल्का इंतखाब लंगेट में हमने हारा तो हम रज़ाई ओढ़ के बस सो जाएंगे और सरेंडर करेंगे उम्र भर के लिए। इलेक्शन आगे भी होने वाले हैं, हम लोगों को कहेंगे सच क्या है गलत है। एक दफ़ा इन्होंने लोगों को यहाँ हंदवारा में 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबकत ले ली हमारे लीडर के खिलाफ और दूसरे ही इलेक्शन में ये सारी हवा निकल गई, बगैर लंगेट इन्होंने जीत ली। आगे में अल्लाह ने चाहा हम ये सीट भी जीतने नहीं देंगे। राजवाड़ी के दर्दी हाजी इलाके में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 मंजिला इमारत जलकर खाकस्तर हो गई।
सही बात है। पहले तो ये दुख की खबर है, बड़ी दुख की खबर है कि मतलब 3 घर जो थे मतलब रहायश पजीर थे खाकस्तर हुए। वजह यही है कि अगर ये तो कुदरती आफत है, बिल्कुल सही है, मगर इसके साथ साथ हमें भी तैयार होना चाहिए, सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। बार बार हमारी यही अपील होती है कि फायर सर्विस का एहतमाम जचलारा में होना चाहिए। तो अगर जचलदारा में होती 3 घर यहाँ बर्बाद नहीं होते, कोई न कोई सही सलामत रहता। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो हमारा रोड कनेक्टिविटी है बिल्कुल खस्ता हाल है। अगर आप देखोगे सतकोजी से यहाँ तक गाड़ी को तकरीबन 50 मिनट लग गए आने में, तो इसमें मतलब बहुत देरी हुई। ये है कि ये जो 3 घर यहाँ पे थे ये खाकस्तर हो गए और पूरा इनका जो भी इसमें मौजूद था वो सब खत्म हो गया। ये 3 घर इसमें मौजूद थे। ये मकान एक स्ट्रक्चर था और साथ में एक अलग से इनके एक छोटे बेटे ने अलग सा बनाया था, जिसका ये साथ में ऊपर ये आप देख रहे हैं। तो लेकिन वो इसी के साथ जुड़ा हुआ था। इसका एक ही स्ट्रक्चर मुझे दिया, लेकिन ये 3 फैमिलियां हैं। 3 फैमिलियां कहाँ जाएंगी एक एक कमरे में? मिसाल देता हूँ आपके सामने, दूसरा मकान है जी, जो भी मकान यहाँ पे आप देख लो, हर एक मकान की चेकिंग कर लो, वहाँ हर घर में 3-3 4-4 चूल्हे हैं, 5-5 चूल्हे हैं, जबकि इस घर में 5-7-8 चूल्हे हैं मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं इसमें मैं अभी गिन के दिखाता हूँ आपको, आप सामने। लेकिन यहाँ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरी एक ही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि यहाँ हमारी फायर सर्विस की गाड़ियों को हंदवारा से आने में 15 मिनट लगे और सतकोजी से ऊपर आने में उनको तकरीबन 1.5 घंटा लगा, क्योंकि एक तो चढ़ाई है, रास्ता वो जो करू है उसमें टर्न नहीं है, गाड़ियां नहीं चढ़ सकी, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। वादी कश्मीर में इंसदाद मंशियात मुहिम का सिलसिला जारी है। मंशियात की रोकथाम के लिए और इसके फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से बड़ी मकदार में मंशियात बरामद की। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस स्टेशन पारेमपुरा की टीम ने बरथाना बंद पर नाके चेकिंग के दौरान एक एल्टो गाड़ी को रोका, जिसमें यानी मुलजिमान को जो पकड़ा गया इनके कब्जे से यानी मंशियात जब्त की गई। जिन्हें पकड़ा गया इनकी शनाख्त आसिफ अहमद शेख और आरिफ अहमद शेख से की गई है। दोनों बाबापुरा बरथाना के रिहायशी बताए गए हैं। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान मुलजिमान के कब्जे से भारी मकदार में मंशियात बरामद करने का दावा किया है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वादी कश्मीर में नुक़्ता इंजमास से नीचे दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है और सर्दी की लहर बरकरार है। सुबह के औक़ात गहरे कोहर की वजह से आम जिंदगी भी मुतासर देखी जा रही है। लोगों को गर्म मलबूसात इस्तेमाल करते हुए और आग से तमाज़त हासिल करते हुए देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई एक कश्मीर के इलाक़ों में मनफी दर्जे जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी दौरान कई एक सयाहती इलाक़ों में बैरून रियासतों से आने वाले अफराद को और सयाहों को काफ़ी मसरूर देखा जा रहा है। पहली बार आया हूँ कश्मीर में, अनबिलीवेबल मज़ा है यहाँ का। इससे पहले आपने बर्फ देखी है तो कैसा लगा आज आपने बर्फ नहीं देखी? इससे पहले मैंने बर्फ नहीं देखी है, लेकिन पहली बार मैंने कश्मीर में लाइव स्नोफॉल देखी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हमेशा से सुना था कि कश्मीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है। और यहाँ के लोग भी, तो यहाँ आकर सीरियसली महसूस किया है कि यहाँ के लोग और कश्मीर वाकई में जन्नत है। बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, माशाल्लाह। इससे पहले आपने स्नोफॉल कहीं एंजॉय किया है? कभी नहीं। वी आर वेरी लकी कि हमें यहाँ पे इस सीज़न में आना मिला और हमने इतना एक्सप्लोर किया। मतलब लिटरली लोग चाहते हैं ऐसा देखना नज़ारा, बट बहुत मुश्किल से मिलता है। ज़िले पूंछ की दूर दराज पंचायत खनेतर बेला चौहाना में साल 2018 से ताहाल जो पंचायती काम अंजाम दिए गए, इस पर मुकामी लोगों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया और पंचायत में बेहतर तामीराती काम करवाए जाने पर ज़िला इंतज़ामिया और मुतालिका महकमे की बेहतर खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। नाम मोहम्मद आज़ाद कुरैशी है। मैं एक्स BSF और एक्स नायब सरपंच खनेतर बेला चौहाना पंचायत। सर इतने अच्छे काम हुए हैं
जो कि पिछले साल इतने साल अरसे से नहीं हुए हैं। जैसे कि खनेतर की 4 पंचायतें कम से कम 1000 PMYA मकान आया है और भी उम्मीद है कि अभी आएंगे। बाकी निर्गे के काम बहुत हुए हैं। कैपेसिटी बजट से कई पुलियाँ बनी हैं, कई RCC वगैरह ये बनी हैं जहाँ नाले का कोई प्रोजेक्ट गिरा रहे थे नाले को ज़मीन, तो बहुत अच्छे काम हुए हैं सर। हम जो BDO साहब हैं या पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारा बहुत साथ ताउन दिया है। जैसे GRS ये सेक्रेटरी हैं सर, वो घर घर में जाकर उन्होंने एक PMY के 3 बार जियोटैक होते हैं वो किए हैं, नरेगे के किए हैं, बाकी कई सॉकेट फिट हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं सर। खुश है सर अवाम, बहुत खुश है अवाम। गवर्नमेंट को ये नई गवर्नमेंट बनी है सर, तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि खास करके जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में सन 2011 के बाद अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है BPL का, एक वो होना चाहिए। और जैसे अदर स्टेटों में KCC लोन माफ़ हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी माफ़ होने चाहिए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। भारत में आज मनाया गया यौम फतेह। 71 की जंग में वीरगति हासिल करने वालों को पेश किया गया खराज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फौज ने बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को पेश की सलामी। EVM से मुताल्लिक उमर अब्दुल्ला के बयान को कांग्रेस ने किया मुस्तरद। बीजेपी तर्जुमान शाइना ने वजीर आला जम्मू कश्मीर के बयान को सराहा। JKPSI उम्मीदवारों को हद उम्र में मजीद गुंजाइश फराहम की जाए। NC रुकने पार्लियामेंट आगा रूल्ला ने हजारों उम्मीदवारों के मसले को लोकसभा में उठाया। राजौरी में हालिया दिनों होने वाली पुरअसरार अमवात पर तहकीकात है जारी। जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत सकीना यट्टू ने कोटरंका की मुतासरा तहसील का किया दौरा। हवल श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक के बदस्त मस्जिद का इफ्तिताही मजलिस को किया मुखातिब। मस्जिदों को हकीकी मानों में आबाद करने पर दिया जोर। राजवाड़ के दर्दी हाजी इलाके में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया। 2 मंजिला मकान जलकर हुआ खाकस्तर। और वादी कश्मीर में इंसदाद मंशियात मुहिम का सिलसिला है जारी। श्रीनगर में 2 मुबैना ड्रग स्मगलर्स गिरफ्तार। जायदादें कर दी गई सीज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का यही इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।